Hello everyone. Welcome to the lesson for English syntax, analyzing and exercising with diagram sentences. 여러분 반갑습니다. 영어 구문 이해 및 실습 수업에 오신 것을 환영합니다. 유튜브 1강에서 30강까지는 기본 과정으로 제1형식부터 제5형식을 구성하는 동사를 기준으로 가장 기본적이고 필수적인 영문 구조를 학습했습니다. 31강부터는 심화 과정으로 좀 더 상세한 내용을 학습하고 있는데 오늘은 60강이고 심화 과정으로는 30번째 시간입니다. 오늘은 생략 구문 3번째 시간으로 11번 전치사 생략, 12번 전치사 뒤에서 대명사 생략, 13번 명사구에서 생략, 14번 문장 앞에서 생략하는 생략 구문 55개 문장을 학습하겠습니다. 원어민 발음을 듣겠습니다. 앞에 여성이 한 번 발음할 때는 마음속으로 발음하시고 뒤에 남성이 2번 발음할 때는 큰 소리로 따라하시기 바랍니다. What weight are you? I'm 70 kilograms in weight. What height is the bridge? It's 70 meters in height. What size is his office? What shape is the earth? His office is the same size as mine. The earth is the shape of a blue marble. If I were your age, I would study harder. The water is the color of pea soup. My coat is the same price as yours. I went fishing, shopping, skating, swimming. I have no place to live in. Be careful what you do. What time do you get up? Some driving gloves have holes in them. There is a table with a table cover on it. We spent today's holiday at Tom's. Fresh meat for sale at Butcher's. How do you like your coffee? Black, please. What color car do you drive? Red. Which seat do you prefer? On middle window. Which ticket do you prefer? The cheapest. Every tree has fallen down except this. Reading is the first step. What's the second? I would take 1 step forward and then 2 back. There are many cars. Where is Tom's? Do you use a company car? No, I use them. This cap is too small. Show me another. They're staying at the Sheraton. They got married at St. Paul's. Kyung Won Chung played the Beethoven with RT. Cars running dangerously. Kids on holiday. Must be a girl like her mother somewhere. Couldn't understand him at all. Won't work anymore. Nice to meet you. Good to see you. Glad to meet you. Glad to see you. See you tomorrow. Coming home tomorrow. Never seen him since we graduated. Haven't seen him since we graduated. You ready? He wants something? Seen the accident? Feeling any better? I hope. Nobody at home but me. Be $10.50. Careful what you do. Pardon? Pardon me. Come again. Sorry. Buy you a drink. Nonsense. Piece of cake. Good luck. Merry Xmas. God willing. If all goes well. Any luck? No, out of luck. Good job. Attention, please. Anytime. 다음에는 큰 소리로 따라하시기 바랍니다. What weight are you? I'm 70 kilograms in weight. What weight are you? I'm 70 kilograms in weight. What height is the bridge? It's 70 meters in height. What height is the bridge? It's 70 meters in height. What size is his office? What shape is the earth? What size is his office? What shape is the earth? His office is the same size as mine. His office is the same size as mine. The earth is the shape of a blue marble. The earth is the shape of a blue marble. If I were your age, I would study harder. If I were your age, I would study harder. The water is the color of pea soup. The water is the color of pea soup. My coat is the same price as yours. My coat is the same price as yours. I went fishing, shopping, skating, swimming. I went fishing, shopping, skating, swimming. I have no place to live in. I have no place to live in. Be careful what you do. Be careful what you do. What time do you get up? What time do you get up? Some driving gloves have holes in them. Some driving gloves have holes in them. There is a table with a table cover on it. There is a table with a table cover on it. We spent today's holiday at Tom's. We spent today's holiday at Tom's. Fresh meat for sale at Butcher's. Fresh meat for sale at Butcher's. How do you like your coffee? Black, please. How do you like your coffee? Black, please. What color car do you drive? Red. What color car do you drive? Red. Which seat do you prefer? Aisle, middle, window. Which seat do you prefer? Aisle, middle, window. Which ticket do you prefer? The cheapest. Which ticket do you prefer? The cheapest. Every tree has fallen down except this.
Every tree has fallen down except this. Reading is the first step. What's the second? Reading is the first step. What's the second? I would take one step forward and then two back. I would take one step forward and then two back. There are many cars. Where is Tom's? There are many cars. Where is Tom's? Do you use a company car? No, I use my own. Do you use a company car? No, I use my own. This cap is too small. Show me another. This cap is too small. Show me another. They are staying at the Sheraton. They are staying at the Sheraton. They got married at St. Paul's. They got married at St. Paul's. Kyunghwa Chung played the Beethoven with Artie. Kyunghwa Chung played the Beethoven with Artie. Cars running dangerously. Cars running dangerously. Kids on holiday. Kids on holiday. Must be a girl like her mother somewhere. Must be a girl like her mother somewhere. Couldn't understand him at all. Couldn't understand him at all. Won't work anymore. Won't work anymore. Nice to meet you. Good to see you. Nice to meet you. Good to see you. Glad to meet you. Glad to see you. Glad to meet you. Glad to see you. See you tomorrow. See you tomorrow. Coming home tomorrow. Coming home tomorrow. Never seen him since we graduated. Never seen him since we graduated. Haven't seen him since we graduated. Haven't seen him since we graduated. You ready? He wants something? You ready? He wants something? Seen the accident. Seen the accident. Feeling any better? I hope. Feeling any better? I hope. Nobody at home but me. Nobody at home but me. Be $10.50. Be $10.50. Careful what you do. Careful what you do. Pardon? Pardon me. Pardon? Pardon me. Come again. Sorry. Come again. Sorry. Buy you a drink. Buy you a drink. Nonsense. Piece of cake. Nonsense. Piece of cake. Good luck. Merry Xmas. Good luck. Merry Xmas. God willing. If all goes well. God willing. If all goes well. Any luck? No. Out of luck. Any luck? No. Out of luck. Good job. Good job. Attention, please. Attention, please. Anytime. Anytime. 생략 구문 세 번째 시간입니다. 지난 시간에 이어 전치사 생략을 계속하겠습니다. 지난 시간에는 부사용 대격이라 하여 부사 역할하는 전명구에서 전치사가 생략되고 명사만 남았는데 이 남아있는 명사가 여전히 부사 역할하는 것을 부사용 대격이라고 했습니다. 오늘은 형용사용 대격과 관련된 전치사 생략인데 형용사 역할하는 전명구에서 전치사가 생략되고 명사 부분만 남아있는데 이 남아있는 명사 부분이 여전히 형용사 역할하는 것을 형용사용 대격이라고 합니다. 가령 예를 들면 of what weight가 형용사 역할하는 전명구라고 했을 때 전치사 of가 생략이 되고 명사에 해당되는 부분 what weight만 남아서 여전히 형용사 역할하는 것을 형용사용 대격이라 그런다. 즉 what weight가 형용사용 대격이라고 합니다. 왜 대격이란 말을 썼느냐면 대격은 목적격입니다. 이 전명구 할 때 전치사 다음에 있는 명사를 전치사의 목적어라 그럽니다. 즉 전치사의 대격인 거죠. 이 대격이 남아서 형용사 역할을 하기 때문에 형용사용 대격이라고 합니다. 준비 운동을 하고 들어가겠습니다. 준비 운동은 제2형식 주격보호 관련 준비 운동입니다. I'm a student. 나는 학생이다. 조동사 주격보호, 명사 주격보호입니다. 명사 주격보호일 때는 조와 동일한 관계라야 합니다. I equal student. 나는 학생. 이 관계가 성립이 되지 않으면 명사 주격보호 자격이 없는 겁니다. 이 관계가 지금 성립이 되기 때문에 이 문장은 가능한 문장이 됩니다. 나는 학생. 주어와 동등할 때만 명사 주격보호 사용 가능하다. I'm youth. 나 equal 사용. 이 관계가 성립이 안 되죠. 이런 경우에는 이 문장은 성립이 안 됩니다. 주어와 주격보호가 동등하지 않으므로 명사 주격보호가 될 자격이 없습니다. 그러면 명사 주격보호가 아니면 뭘 해야 돼? 형용사 주격보호로 하면 됩니다. 형용사 주격보호를 하려면 어떻게 해야 돼? 주로 명사 앞에 전치사 of를 써서 전명구를 만들어주면 됩니다. 전명구는 형용사 역할하면
부사 역할 하죠. 그래서 I am of use 하면 이 of use가 useful 형용사의 의미를 갖습니다. 그래서 주어 동사 형용사 주격보로 문장이 성립이 됩니다. 한 가지만 더 준비하고 들어가겠습니다. 너 키 몇이야? 가장 많이 쓰는 표현이 How tall are you? 얼마나 커? How tall are you? 그럼 대답이 I'm 180cm tall. 나 180cm 크기야. 또는 I'm 6 feet tall. 나 6피트 크기야. 다리 높이를 물을 때 how tall을 써도 되겠지만 이 표현보다는 how high가 좋습니다. how high, 얼마나 높아? How high is the bridge? 하면은 it's 70 meters high. 70m 높이야. 너 몸무게 얼마야? What is your weight? 너의 무게가 무엇이냐? My weight is 70 kilograms. 나의 무게는 70kg다. 뭐 이런 표현도 되겠지만 이 표현보다는 앞에 있는 표현이 더 좋습니다. How much do you weigh? 너는 얼마나 많이 무게가 나가? 이 표현을 많이 씁니다. How much do you weigh? I weigh 60 kilograms. 나 60kg 나가. 무게가 나가. I am 70 kilograms in weight. 나는 무게로 70kg이다. 주어 동사 주격보호 이 형식인데 주격보호가 킬로그램 명사야. 그럼 명사면은 주어하고 동일한 관계가 돼야 되는데 앞에는 사람이고 뒤는 킬로그램이고 동일하지 않잖아. 그 문장이 틀렸네? 잠깐 기다려봐. 사연이 있어. 무슨 사연인데? 이 앞에 원래 어부가 있었어. 그래서 전명구 형태로 이게 형용사 주격보호였어. 전명구는 형용사 역할이 되잖아. 그렇지. 형용사 주격보호였는데 여기서 어부 전치사가 생략이 되고 명사만 남았는데 그 명사가 여전히 형용사 역할을 하는 거야. 그래서 보기에는 이게 명사인데 형용사 역할을 하는 거야. 그것을 형용사용 대격이라 해. 전치사가 생략됐지만은 전명구 형태, 즉 형용사 역할하는 전명구에서 전치사가 생략이 됐고 명사만 남았지만은 그 명사가 여전히 형용사 역할하는 것을 형용사용 대격이라고 하는데 이게 그거야. 모양은 명사지만은 형용사 역할하는 거야. 그래서 주어 동사 형용사 역할하는 주격보 이렇게 봐줘야 되는 거야. 나 70kg이야. I am of 70 kilograms. 너 70kg이야? 일반 의문문으로 만들려면 Are you of 70 kilograms? 그런데 너 무슨 무게야? 의문사 의문문으로 만들려면 Are you of 70 이것 대신에 what? 킬로그램 대신에 weight 이런 식으로 물어주면은 이런 대답이 나올 수가 있겠죠. 그래서 Are you 이것 대신에 of what weight? 너는 무슨 무게야? 이렇게 물어야 되는데 이 의문사가 들어가 있는 부분은 문장 앞으로 가야 되죠. 그래서 of what weight are you? 이렇게 됩니다. 그래서 of what weight are you? 너는 무슨 무게야? 이렇게 됐는데 전부 이 과정에 있던 이 of 전치사가 모두 생략이 된 거죠. 이 of 전치사가 생략됐지만은 여전히 명사만 가지고 형용사 역할을 하고 있는 형용사용 대격들입니다. 보기에는 명사인데 역할은 형용사 역할을 하고 있습니다. 이것도 형용사 역할, 이것도 형용사 역할을 하고 있습니다. 만약 이게 형용사 역할이 안 된다면 명사라면은 주어하고 동등한 관계가 아니기 때문에 이게 문장이 성립될 수가 없어요. is 70 meters in height. 그것은 높이로 70m이다. 제2형식, 이 주격보호가 명사 주격보호이면 주어와 동일해야 되는데 동일하지 않다. 왜 그런가? 원래 of가 있어가지고 전명구 형태로 형용사 주격보호였다. of 70m 이렇게 형용사 주격보호였는데 거기서 전치사 of가 생략되고 명사만 남았는데 여전히 형용사 역할을 하는 거다. 그래서 이게 보기에는 명사지만은 역할은 형용사 역할, 즉 이것을 명사 주격보호라고 하는 게 아니라 이것은 형용사 역할하는 형용사 주격보호다. 그리고 마찬가지로 이 부분도 height 이게 주격보호고 이게 주어인데 명사 주격보호이면 브릿지하고 같아야 되는데 동등하지가 않다. 왜 그러냐? 원래 여기도 of 전치사로 해가지고 전명구 형태로 형용사 역할을 했었는데 of 전치사가 빠지고 명사만 남아서
여전히 형용사 역할을 하는 거다. 이것도 보기에는 명사지만 역할은 형용사 역할. 즉 이것도 형용사 주격보호다. What size is his office? 그의 사무실은 무슨 크기냐? 얼마나 크냐? What shape is the earth? 지구는 무슨 모양이냐? 어떻게 생겼냐? 주어 주격보호, 주어 주격보호. 그런데 주격보호가 모양은 명사인데 이게 좀 사연이 있죠. Of what size? 이 전명구로서 형용사 역할하는 전명구, 형용사 주격보호였는데 여기서 전치사가 생략되고 명사 부분, 명사구만 남아서 여전히 형용사 역할하는 주격보호죠. 마찬가지로 여기도 what shape가 원래 전명구 of what shape로 형용사 역할하는 전명구였는데 거기서 전명구 of가 생략되고 명사구만 남아서 여전히 형용사 역할하는 주격보호다. His office is the same size as mine. 그의 사무실은 나의 사무실과 같은 크기이다. 주어가 office, 주격보호가 size, 명사 주격보호. 명사 주격보호이면 주어와 동일한 관계가 돼야 되는데 사무실하고 사이즈하고 동일한 관계가 아니죠. 그러면 문장이 잘못된 거냐? 그게 아니고 원래 이 주격보호가 형용사 주격보호였다. 전명구 형태로. of the same size, 이 전명구 형태로 형용사 주격보호였는데 여기서 of 전치사가 생략되고 명사구만 남아가지고 여전히 이 명사구가 여전히 형용사 역할하는 명사구. 그래서 이것은 명사 주격보호라고 하는 게 아니라 형용사 역할하는 주격보호라고 한다. The earth is the shape of a blue marble. 지구는 푸른 구슬 모양이다. earth가 주어, shape이 명사 주격보호. 명사 주격보호이면 주어와 동등해야 되는데 지구와 모양 동등하지가 않죠. 왜 그래? 이 부분이 원래 of the shape, 전명구로서 형용사 주격보호였어요. 그런데 거기서 of, 전치사가 생략이 되고 명사구만 남았는데 남아있는 명사구가 여전히 형용사 역할을 합니다. 그래서 모양은 명사이지만 이게 형용사 역할하는 주격보호입니다. If I were your age, I would study harder. 내가 너의 나이라면 나는 더 열심히 공부했을 텐데 주어가 I, 명사 주격보호 age. 명사 주격보호는 주어하고 동일해야 되는데 I, 사람하고 age, 나이하고 동일하지가 않죠. 왜 그래? 원래 이 부분이 of your age, 전명구로서 형용사 역할하는 주격보호였어요. 그런데 여기서 전치사 of가 생략되고 명사구만 남았는데 남아있는 명사구가 여전히 형용사 역할을 하고 있습니다. 그래서 모양은 명사이지만 형용사 역할하는 주격보호입니다. The water is the color of pea soup. 완두콩 숲 여기 있죠. 물은 완두콩 숲 색깔이다. 컬러가 명사 주격보호인데 주어하고 동일하지가 않죠. 물하고 색깔하고 동일하지가 않죠. 왜 그래? 원래 이 부분이 of the color 해가지고 전명구 형태로 형용사 역할하는 주격보호였어요. 근데 거기서 of, 전치사가 생략이 되고 명사만 남았는데 남아있는 명사구가 여전히 형용사 역할을 합니다. 그래서 모양이 명사이지만 이거는 형용사 역할하는 주격보호다. My coat is the same price as yours. 내 코트는 네 것과 똑같은 가격이다. 명사 주격보호가 주어와 동일하지가 않죠. 왜 그래? 원래 이 부분이 of the same price, 전명구 형태로 형용사 역할하는 주격보호였어요. 그런데 거기서 of 전치사가 생략되고 명사 부분, 명사구만 남았는데 남아있는 명사구가 여전히 형용사 역할을 합니다. 그래서 모양이 명사이지만은 형용사 역할하는 주격보호입니다. I went fishing, shopping, skating, swimming. 나는 낚시하러, 쇼핑하러, 스케이트하러, 수영하러 갔다. 이 사이에 뭐가 생략됐냐면 전치사 on이 생략됐습니다. 옛날에는 이 전치사 on이 있었어요. 보통 go, ing 이런 형태로 쓴다 그러는데 또 우리나라 사람들은 이게 현재 분사냐 동명사냐 이렇게 또 알고 싶어 하시는 분들이 계세요. 그럼 뭐겠어요? 전치사 다음에 있는 것은 전치사의 목적어, 목적어기 때문에 명사, 그래서 동명사, 그래서 이런 것들은
동명사 취급합니다. I have no place to live in. 나는 안에 들어가 살 장소가 없다. 문법적으로 in이 필요합니다. 그런데 실제 관용적으로 원어민들이 in을 생략하기도 합니다. 그래서 여러분들은 일부러 in을 생략할 필요는 없는데 원어민들이 혹시 in을 생략하더라도 관용적으로 그렇게 쓰고 있다고 생각하시면 되겠습니다. Be careful about what you do. 너가 하는 것, 즉 너가 행동하는 거에 대해서 조심해라. WH로 시작하는 절에서 그 앞에 전치사를 보통 생략합니다. 그래서 about를 생략하고 그리고 또 뒤에 가면은 이 B도 생략하면은 careful what you do가 됩니다. careful what you do. 이 일을 신중해라. 너가 행동하는 거에 대해서 조심해라. I get up at 7 o'clock. 나는 7시에 일어난다. 7시 대신에 몇 시에 이 말을 하려면 at what time 이렇게 되어 있죠. at what time. at what time do you get up? 너 몇 시에 일어나? 해서 at what time do you get up? 너 몇 시에 일어나? 이 표현도 맞는 표현인데 이렇게 쓰면 좀 딱딱합니다. 보통은 at를 생략하고 what time do you get up? 이렇게 씁니다. Some driving clothes have holes in them. 어떤 운전용 장갑에는 장갑에 구멍이 뚫려 있다. There is a table with a table cover on it. 테이블 위에 테이블 커버가 덮여 있는 테이블이 있다. 전치사 뒤에 대명사를 영국식 영어에서는 생략을 하는 수도 있고 미국식 영어에서는 생략하지 않는 게 원칙입니다. 그래서 우리는 미국식 영어를 쓰니까 생략하지 않는 걸로 holes in them, on it까지 써주는 걸로 하겠습니다. 다만 이렇게 생략됐을 때 이건 영국식 영어라고 이해하면 되겠습니다. 명사구에서 생략, 흔히 house, shop, store 등은 생략을 합니다. We spent 2 days holiday at Tom's house. 우리는 탐의 집에서 2일간의 휴가를 보냈다. Tom's house 할 때 house를 생략하고 Toms까지만 써주면 됩니다. Fresh meat for sale at butcher's shop 또는 butcher's store. 정육점 주인의 가게, 그러니까 정육점에서 세일하는 신선한 고기, butchers까지만 써주고 샵이나 스토어를 생략해도 되겠습니다. 명사구에서 생략, 형용사 뒤에 명사를 생략하더라도 오해의 소지가 없으면 명사 생략할 수 있습니다. How do you like your coffee? 커피 어떻게 드시겠어요? Black please. 블랙으로 주세요. 커피가 당연히 생략됐다는 걸 알 수가 있겠죠. What color car do you drive? 당신은 무슨 색깔의 차를 운전하세요? Red, 빨간색. 차가 생략됐다는 걸 알 수 있죠. Which seat do you prefer? 당신은 어느 좌석을 선호하세요? 복도 쪽, 중간, 창 쪽. 좌석이 생략됐죠. Which ticket do you prefer? 당신은 어느 티켓을 선호하세요? The cheapest, 가장 싼. 그러면 가장 싼 티켓이 생략됐다는 걸 알 수가 있죠. 명사구에서 생략, 오해의 소지가 없으면 한정사 뒤에 명사를 생략할 수 있습니다. 주로 앞에 한 번 나온 명사이기 때문에 뒤에 반복할 필요가 없을 때 생략을 합니다. 그리고 한정사도 형용사이기 때문에 앞에 형용사 뒤에 명사 생략과 같은 유형이 되겠습니다. 한정사 많이 들어보셨죠? 그런데 구체적으로 어떤 게 한정사들이냐 이렇게 물어보면 내세울 게 별로 없죠. 그런데 한정사 어마어마하게 많습니다. 우리는 적어도 문법책에 정리되어 있는 A그룹, B그룹, C그룹에 있는 내용들을 한번 살펴볼 필요가 있습니다. A그룹에 속하는 것들은 관사, 지시사, 소유격에 대한 것들인데 on, the, this, that, these, those 그리고 소유격으로 my, your, his, her, is 이런 것도 있고 Tom's, Ingrid's, Kim's, Park's, hers 이렇게 명사에다가 소유격 붙이면 전부 한정사가 된다는 거죠. 엄청 많겠죠. B그룹은 주로 수량에 대한 것들인데 some, any, no, each, every, either, neither, much, many, more, a little, less 이렇게 비교급도 되고 a few, 비교급, 최상급도 되고 enough, several 그리고 B그룹 계속해서 all, both, have,
whatever, whichever. 기수 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100만, 1000만억 엄청나게 많겠죠. 소수 첫 번째, 두 번째, 100만 번째 이것도 엄청 많겠죠. 그리고 C그룹, other, only, search, what 이런 것들입니다. 한정사 중에서 특히 조심할 부분은 A그룹끼리 연속해서 사용을 할 수 없다는 겁니다. 그래서 내 친구 한 명 할 때 my friend 이렇게 연속해서 쓰면 안 된다는 거예요. my friend 이렇게 하면 안 되고 그럼 어떻게 해야 돼? a friend of mine, a friend of mine 그렇게 따로 써야 됩니다. 그리고 other only는 A그룹에다가 그러니까 A그룹에 my에다가 my other sister 이런 식으로 A그룹에 붙여 쓰는 겁니다. my only son 이런 식으로 A그룹에 붙여 쓰고 search와 what은 뒤에 a를 쓰는 거죠. search a nice boy, what a pretty boy 이런 식으로 Every tree has fallen down except this tree. 이 나무 위에는 모든 나무가 쓰러졌다. 앞에 나무가 나왔기 때문에 뒤에 반복되는 나무를 생략해줘도 아무 오해의 소지가 없겠습니다. 생략할 수 있습니다. Reading is the first step. What's the second step? 읽는 것이 첫 번째 단계이고 두 번째 단계는 무엇이냐? 앞에 스텝이 한번 나왔기 때문에 뒤에 있는 스텝을 생략해도 전혀 오해의 소지가 없겠습니다. 생략해도 좋겠습니다. I would take one step forward and then two steps back. 나는 앞으로 한 발짝 갔다가 뒤로 두 발짝 물러나곤 했다. 해서 앞에 스텝이 있기 때문에 뒤에 스텝을 생략해도 전혀 오해의 소지가 없겠습니다. There are many cars. 차들이 많이 있다. Where's Tom's car? 탐의 차는 어디 있는가? 앞에 차가 한번 나왔기 때문에 뒤에 나온 차는 생략해도 되겠습니다. Do you use a company car? No, I use my own car. 너 회사 차 사용해? 아니, 나는 나 자신의 차 사용해. 앞에 차가 한번 나왔기 때문에 뒤에 차는 생략해도 아무 문제가 없겠습니다. This cap is too small. 이 모자는 너무 작아요. Show me another one. 나에게 딴 모자를 보여주세요. 앞에 캡이 한번 나왔기 때문에 뒤에 캡은 생략해도 전혀 문제가 없겠습니다. 소유격 플러스 own 뒤에 명사를 생략할 수 있다 해서 my own car 할 때 car를 생략할 수 있다 이렇게 되어 있는데 사실 이런 한정사도 전부 형용사에 속하기 때문에 간단히 얘기한다면 오해의 소지가 없으면 형용사 뒤에 있는 명사를 모두 생략할 수가 있는 거죠. 명사구에서 생략, 유명한 이름 뒤에 있는 명사를 생략해도 뭐가 생략됐는지를 짐작할 수 있으므로 생략할 수 있습니다. They are staying at the Sheraton Hotel. 그들은 쉐라톤 호텔에서 머물고 있는 중이다. 호텔을 빼버려도 쉐라톤만 가지고도 뒤에 호텔이 생략됐구나 이것을 알 수가 있죠. They got married at the St. Paul's Cathedral. 그들은 세인트 폴, 즉 성 바울 대성당에서 결혼했다. 뒤에 캐시드럴을 빼버려도 여기서 대성당이 생략됐겠구나. 그것을 짐작할 수가 있죠. 경화정 played the Beethoven Violin Concerto with RT Orchestra. 정경화는 RT 오케스트라와 함께 베토벤 바이올린 협주곡을 연주했다. 정경화는 유명한 바이올린 연주자로서 베토벤 작품을 연주했다면 바이올린 콘체르토를 연주했을 것이다 이렇게 짐작하는 것이고 RT는 아일랜드 국영방송국인데 RT와 같이 연주했다 하면 RT 오케스트라와 같이 연주했다고 이렇게 짐작할 수가 있습니다. 그래서 이 뒤에 생략된 바이올린 콘체르토, 이 뒤에 오케스트라 이렇게 짐작을 할 수가 있는 거죠. 문장 앞에서 생략, 문장 맨 앞에 나와 있는 것들 중에서 강조할 필요가 없고 생략해도 오해의 소지가 없는 것들은 생략을 많이 합니다. 특히 간단 명료하게 의사 전달하는 폭력 영화 이런 데서는 많이 생략을 합니다. Cars running dangerously. Car is running dangerously. 차가 위험하게 달리고 있는 중이다.
앞에 뭐가 생략됐는가 하면은 관사가 생략됐을 것이다 이렇게 보는 거죠. 그래서 더나 어가 생략됐을 텐데 뭐 그렇더라도 의미 전달에 아무 이상이 없다. 생략해도 된다. Kids on holiday. Kid is on holiday. 얘가 휴가 중이다. 앞에 뭐가 생략됐을까? 아마도 my 또는 our 이런 것들이 생략됐겠죠. 뭐 어느 게 됐건 의미 전달에 전혀 문제가 없습니다. Must be a girl like her mother somewhere. 어딘가에 그녀의 어머니 같은 여자가 있을 것임에 틀림이 없다. 분명히 있을 것이다. There must be가 분명히 있을 것이다 이런 뜻이므로 여기에 there가 없더라도 must be a girl 이렇게만 하더라도 여기에 there가 생략됐겠구나 이렇게 짐작할 수가 있는 거죠. 여자가 있을 것임에 틀림이 없다. 분명히 있을 것이다. Couldn't understand him at all. 그를 전혀 이해할 수 없었다. 대화 중에 내가 이런 말을 한다면 상대방은 내가 이해할 수 없었다. 그렇게 이해를 하겠죠. 그래서 I가 빠져도 전혀 문제가 없겠습니다. Won't work anymore. 더 이상 작동하지 않을 것이다. 주어가 생략됐는데 사물 주어로 생각이 된다. 그러면 가장 약한 대명사 it가 생략됐다고 기본적으로 짐작이 됩니다. It won't work anymore. 이 it가 빠져도 전혀 의사소통에 문제가 없습니다. Nice to meet you. Good to see you. 처음 만났을 때 쓰는 표현이 It's nice to meet you에서 it를 생략하고 nice to meet you로 많이 씁니다. 만나서 반갑습니다. 그 다음에 표현이 good to see you인데 이제 한번 만나가지고 다음에 또 만날 때 다시 만날 때는 이제 see를 쓰는 거죠. Good to see you. 만나서 반가워요. 또는 만나서 좋습니다. 할 때 is를 생략해서 보통 씁니다. Glad to meet you. Glad to see you. 처음 만났을 때 만나서 반갑습니다 하는 표현이 is nice 이렇게 하기도 하지만 I'm glad도 많이 씁니다. I'm glad to meet you. 처음 만나 반갑습니다. 그리고 다음에 만날 때는 I'm glad to see you. Glad to see you. I'm을 빼고 glad to see you 이렇게 많이 씁니다. 내일 뵙겠습니다 하는 표현이 I'll see you tomorrow인데 여기서 주어 조동사를 빼버리고 see you tomorrow, see you tomorrow로 많이 쓰죠. 또 같은 식으로 표현을 해서 내일 집에 오겠다 하려면은 I'll come home tomorrow겠죠. I'll come home tomorrow. 그런데 비동사 ing를 썼어요. 비동사 ing가 진행형도 되고 미래도 표현이 되는데 미래를 나타내는 부사가 있으면은 미래 표현이 되는 거죠. 그래서 비동사 ing를 써서 내일 집에 오겠다. I'm coming home tomorrow. 여기서 주어와 비동사를 생략하고 coming home tomorrow 이렇게만 써도 이 앞에 I'm이 생략됐겠구나 이렇게 짐작할 수 있어서 생략해도 괜찮습니다. Never seen him since he graduated. 우리가 졸업한 이래로 그를 결코 만나본 적이 없다. 내가 상대방한테 이렇게 얘기를 하면 상대방 생각에 내가 그를 만나본 적이 없다. 그러니까 현재 완료겠구나. 그렇게 생각을 하겠죠. 이게 PP가 나왔으니까. 그러면 I have가 생략됐겠구나. 이렇게 짐작이 됩니다. Haven't seen him since he graduated. 우리가 졸업한 이래로 그를 만나본 적이 없다. have 조동사는 생략할 수 있는데 have하고 not하고 합친 부정어가 합쳐지면 강조되는 말이 되기 때문에 생략할 수가 없습니다. 그래서 주어 I만 생략할 수 있겠습니다. Haven't seen him since he graduated. You ready? 이렇게 의문문 인토네이션을 써주면 앞에 R을 생략했겠구나 이렇게 짐작할 수가 있습니다. 그리고 he wants something 이것도 의문문 인토네이션을 써주면 앞에 does를 생략했겠구나 이렇게 짐작할 수가 있습니다. 이런 경우에는 앞에서 does를 썼기 때문에 여기 s가 안 붙어 있는 경우입니다. He wants something 이렇게 s를 안 붙이고 이렇게 물어봅니다. 그러면은 does가 생략됐겠구나 그렇게 짐작할 수가 있는 거죠. Seen the accident 그 사고 봤어? Seen 과거분사가 나오니까 have 플러스 pp로 현재 완료형인데 have가 생략됐겠다. 그리고 상대방
you가 생략됐겠다. 그래서 have you가 생략됐다는 것을 짐작해 볼 수가 있습니다. Feeling any better? I hope. 어떤 보다 더 좋은 상태로 느끼고 있는 중이야? 나 그러기를 바래. 여기 본동사가 ing니까 ing 앞에 be동사가 있어서 be 플러스 ing 진행형일 것이다. 이렇게 생각이 되고, 그리고 너한테 물은 거니까 너하고 be동사 you are가 생략됐겠다고 짐작해 볼 수가 있습니다. Nobody at home but me. 나 위에는 집에 아무도 없다는 의미로 앞에 there's가 생략됐다고 짐작해 볼 수 있습니다. That'll be $10.50. $10 50센트 되겠습니다. 계산대에서 점원이 흔히 쓰는 말이죠. 여기서는 주하고 조동사만 생략했는데 이 핵심 단어가 $10.50니까 이것만 남기고 모두 생략을 해도 의사소통에 지장이 없겠습니다. $10.50. Careful what you do. 너가 하는 것, 즉 너가 행동하는 것에 대해서 조심해라. 앞에서는 WH로 시작하는 절 앞에 전치사를 생략한다고 했습니다. 그리고 B는 있었는데 B 동사가 무색 투명하게 연결하는 역할만 하기 때문에 의미에 영향을 거의 미치질 않아요. 그래서 B 동사를 없애도 의사소통에는 지장이 없습니다. 그래서 너가 행동하는 것에 대해서 조심해라. 그냥 careful what you do 까지만 하면 됩니다. careful what you do. 상대방이 한 말을 잘 못 알아들었을 때 비즈니스 현장에 주로 많이 쓰는 표현이 pardon, 뭐라고요? pardon 또는 pardon me 또는 come again, sorry 모두 뭐라고요? 그 뜻입니다. 생략되지 않은 상태에서 직역을 해보면 I beg your pardon, 당신의 용서를 구해도 될까요? Will you pardon me, 나를 용서해 주시겠어요? Will you come again, 다시 오겠어요? 즉 다시 말해 주시겠어요? 다시 오시겠어요? Sorry, I'm sorry 하면은 영국식으로 뭐라고요? 하는 뜻은 알겠는데 이것을 직역을 해보려니까 조금 힘들게 생각이 되네요. 어디 마땅히 직역이 되어 있는데도 없고, 그래서 제 개인 생각을 말씀드리겠습니다. I'm sorry, 제 개인 생각입니다. 미안합니다만, 이 정도에서 끝난 거 아닌가? 사실은 그 뒤에 말이 있겠죠. 미안합니다만 다시 한번 말씀해 주시겠어요? 그 전체 말 중에서 I'm sorry, 미안합니다만 에서 말이 끝난 거 아닌가? 제 개인적인 의견입니다. Buy your drink, 너에게 한 잔 사줄까? 이런 의미로 받아들여집니다. 그렇다면 앞에 제안의 shall하고 조 i가 생략된 걸로 짐작이 됩니다. Nonsense, 말도 안 돼. Piece of cake, 식은 죽 먹기야. 핵심어에 해당되는 주격 보호만 있고 조동사가 없습니다. 이랬을 때 약한 것은 생략을 할 수가 있기 때문에 가장 약한 조, 가장 약한 동사를 찾는다면 가장 약한 조로 대명사 it하고 가장 약한 동사로 be 동사를 쓰면 is가 일단 생략됐다고 볼 수가 있는 거죠. It's nonsense, 말도 안 돼. 여기도 is인데 여기는 이제 관사가 필요하니까 It's a piece of cake 이렇게 해도 되고, 이거보다도 조금 더 강하긴 하지만은 이 this를 써도 되겠습니다. This is nonsense. 여기는 또 This is a piece of cake. 이런 것들이 생략됐다고 볼 수가 있는 거죠. 그리고 생략할 수 있는 거죠. Good luck, 행운을 빈다. Merry Christmas, Merry Christmas. 앞에 기원을 하는 말이 생략되어 있는데 I wish you good luck. 나는 너에게 행운을 빈다. 행운을 기원한다. I wish you a Merry Christmas. 나는 너에게 메리 크리스마스를 기원한다. 이 I wish you가 빠지고 good luck, 메리 크리스마스만 써도 충분히 의사가 통하죠. 핵심어만 가지고도. God willing, willing이 형용사로서 기꺼이 하는, 자진해서 하는, 마음에 드는, 받아들이는. 그래서 형용사만 있는데 형용사 앞에 동사가 생략됐다 하면은 be 동사가 생략됐겠죠.
그래서 그 의미가 신이 받아들이다. 그러면 신이 받아들인다면 그런 뜻으로 많이 쓰여요. 이게 신이 받아들인다면. 그래서 신이 받아들이면은 만사가 형통해지겠죠. 그래서 그 뜻이 모든 게 잘 된다면 그런 뜻으로 쓰입니다. 다음에는 원래 문장에서 뭐가 생략됐는지 살펴보겠습니다. Did you have any luck? 너는 어떤 행운이 있었어? No, out of luck. 아니, 행운이 없었어. 여기서 핵심 단어가 any luck이죠. 그래서 어떤 행운, 이 말만 있다. 어떤 행운이 있었어? 그런 정도로 의미가 짐작이 되죠. 그래서 앞에 did you have가 없더라도 어떤 행운이 있었어? 정도만 가지고도 충분한 의사 표현이 되겠습니다. Did you have가 없어도 any luck만 가지고도 어떤 행운이 있었어? 라는 의미가 되겠죠. 짐작이 됩니다. You've done a good job. You did a good job. 앞에는 현재 완료, 뒤에는 과거형으로 너는 훌륭한 일을 해냈다 라는 뜻인데 이 앞에 말이 없어도 어떤 일을 끝낸 다음에 good job 하면은 일의 결과가 훌륭한 일, 결과가 훌륭하다. 즉 일을 잘해냈다. 그런 뜻이 되죠. 그래서 이 말들이 없어도 충분히 good job만 가지고도 의사소통이 훌륭하게 잘 됩니다. May I have your attention, please? 당신의 주의를 내가 끌어도 될까요? 그 표현인데 이 앞에 말이 없어도 attention이 주의니까 주의해 주세요. 그 말이 되는 거죠. 그래서 이 앞에 말이 없어도 훌륭히 의사 전달이 잘 됩니다. Attention, please. 주의해 주세요. 그 말이죠. You can ask me for help anytime. 너는 언제라도 나에게 도움을 요청할 수 있다. 도움이 필요한 사람한테 anytime 하면은 언제라도 도와준다는 것이고 서로 만나기로 약속을 정할 때 anytime 하면은 언제라도 만나주겠다는 뜻이 되기 때문에 상황에 따라서 anytime 하면은 언제라도 도와주겠다. anytime 하면은 언제라도 만나주겠다. 이런 뜻으로 사용될 수가 있죠. 구문도예를 설명드리겠습니다. There must be a girl like her mother somewhere. 어딘가에 그녀의 어머니 같은 여자가 있을 것임에 틀림이 없다. 분명히 있을 것이다. 이 there는 문장을 유도해주는 유도사 역할 별도로 표시해주고 a girl, girl이 주어, must가 조동사, be가 본동사, 그리고 like a mother 이게 전명구인데 like가 전치사, 명사가 mother, her는 명사를 수식하는 형용사 역할, 그리고 like a mother는 그의 어머니와 같은 여자 해서 여자를 수식하는 형용사 역할하는 전명구, 그리고 somewhere는 must be 동사를 수식하는 부사 역할. There must be a girl like her mother somewhere. 그녀의 어머니와 같은 여자가 어딘가에 분명히 있을 것이다. Be careful about what you do. 너가 하는 것, 즉 너가 행하는 것에 대해서 조심해라. 조심해라 명령문이죠. 그리고 about what you do 이 부분이 전명구예요. 전치사가 about 이게 명사에 해당되는 건데 명사절이죠. 그래서 명령문이니까 you가 생략됐고 be가 동사, carefully 형용사 주격보, 이 전명구는 careful 형용사를 수식하는 부사 역할을 하는 전명구인데 about가 전치사고 이 what이 이끄는 명사절이 명사 역할을 하는 거예요. 전치사의 명사 역할. Be careful about what you do. 너가 행하는 거에 대해서 조심해라. 조동사, 형용사 주격보 이형식이고 요 위에는 조동사 일형식으로 구성되어 있습니다. I've never seen him since he graduated. 우리가 졸업한 이래로 나는 결코 그를 본 적이 없다. I가 주어, have가 조동사, seen이 본동사, never는 동사를 수식하는 부사 역할, 그리고 him이 직접 목적어, since는 시간을 나타내는 부사절을 이끄는 접속사, since 동사와 동사끼리 연결해 줍니다. 그리고 since 종속절의 주어가 위, 동사가 graduated.
I've never seen him since he graduated. 우리가 졸업한 이래로 나는 그를 결코 본 적이 없다. 주어 동사 직접 목적어 여기서 주절이 삼형식이고 주어 동사 종속절은 일형식으로 구성되어 있습니다. I would take one step forward and then two steps back. 나는 한 발자국 앞으로 나갔다가 그런 다음에 두 발자국 뒤로 물러나곤 했다. I 주어, would 조동사, take 본동사, step은 직접 목적어, and 등이 접속사로 연결되어 있는데 거기에 take가 생략되어 있어요. and then take two steps back 이렇게 되는 거죠. one, two 이거는 명사 스텝을 수식하는 형용사 역할을 하는 것이고 forward, then back 이것은 take를 수식하는 부사 역할을 하고 있습니다. I would take one step forward and then take two steps back 이렇게 되는 거죠. 나는 한 발자국 앞으로 나갔다가 그러고 난 다음에 두 발자국 뒤로 물러나곤 했다. 주어, 동사, 직접 목적어 여기도 동사, 직접 목적어 삼형식을 구성하고 있습니다. 이상 수업을 마치겠습니다. Let's call it a day. Thank you for joining the class. Till next time. 수고하셨습니다.